گا ہم کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلیں شروع کرتے ہیں. ہم شیئر کرتی ہوں بک. آج ہم نے کیا پڑھنا، ٹاپک کیا ہے؟ یہ ہم نے پڑھ لیا تھا نفی پیدا کرنا، صحیح ہے نا؟ پہلے ماضی میں یہ پڑھ لیا تھا ہم نے. آج ہم نے سوالیہ بنانا ہے. جی چلیے آپ ہی پڑھنا شروع کریں فوزیہ، اور ٹائمنگ کی فکر نہیں کریں، میں واپس لے آؤں گی، ٹھیک ہے؟ ڈونٹ وری. جزاک اللہ خیر. آپ مجھے کے لیے بہت آسانی فکر کر ہو دوں. رہی ہے، میرا کلاس مس ہو آپ اتنی سردی میں بیٹھے کلاس لے رہی ہیں، مجھے پتا ہے کینیڈا میں یہی حال ہے سردی کا، لیکن ہمارے یہاں ہیٹنگ ہے پورے گھر میں، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. آپ لوگوں کی مجھے بہت احساس ہے کہ کس طریقے سے. اور میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ آپ کلاسز لے کیسی رہی ہیں، اتنی ٹینشن تو ہے وہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بہت زیادہ اجر دے، اور ہم سب کی دعاؤں میں آپ انشاءاللہ خیر و عافیت سے رہیں گے. پڑھیے جملہ فعلیہ کو سوالیہ جملہ بنا. فعلیہ کو سوالیہ جی جی آمین. جملہ فعلیہ کو سوالیہ بنانے کے لیے اس کے شروع میں حروف استفہام یا اسماء استفہام کا استعمال کیا جاتا ہے. تو نے دروازہ کھولا، فتحت الباب، فتحت الباب. کہا اچھا کیا تو نے دروازہ کھولا، افتحت الباب. الگ کریں، آ کو الگ کریں. آ فتحت البابا، آ کو الگ کر دیں. یہ کوشچن کے آ لمبا نہیں کرنا. آ فتحت البابا، کیا تم نے دروازہ کھولا ہے؟ نہیں الباب، ہاں جی. نہیں میں نے دروازہ نہیں کھولا. لا ما فتحت الباب. یہاں پہ تا پہ زبر آ رہی ہے، یہاں پہ تا پہ پیش آ رہی. کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے میں، یہ انا ہے یہاں پر. ہاں یہ پروناؤن ہے یہ، ٹھیک ہے. مطلب تو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں. اور تا کا مطلب ہوتا ہے تو. تا کا مطلب تو، اور تو کا مطلب میں. تا کا مطلب تم اور تو کا مطلب میں، یہ یاد رکھیں. اور یہ سب ضمائر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو لگے سوائے تا پہ سکون والے کے. جی وہ مونس ہے ہی. وہ ضمیر نہیں ہوتی، وہ کیا ہوتا ہے؟ مونس کی علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ضمیر چھپی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آگے کیا؟ تو نے زید کو کیوں مارا؟ لما ضربت زیدن. لیما دربتا زیدن، تم نے کیوں مارا؟ لیما کا یہ آپ کا کیا ہے؟ حرف استفہام ہے یا اسم استفہام ہے؟ حرف استفہام ہے، اسم استفہام. ہاں کیونکہ حرف استفہام تو دو ہی ہیں نا. جی حال اور حمزہ. آ اور حل دو ہی ہیں. تو باقی جتنے بھی ہیں وہ آپ کے اسماء استفہام ہیں. تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ حروف استفہام یا اسماء استفہام کا فرق کیا ہے؟ اس کے جواب کو لا اور نام میں دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف اگر لا بھی کہہ دیں اور نام بھی کہہ دیں تو ان کا جواب جو ہے آ اور حل کا پورا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اسماء استفہام میں پوری ڈیٹیل بتانی پڑتی ہے. اسماء استفہام سے جب سوال آئے گا نا، ہے نا، تم نے اس کو کیوں مارا، تم نے اس کو کیوں مارا، تب جواب دینا پڑے گا نا، ٹھیک ہے نا؟ تو جب ڈیٹیل دینی ہو تو وہ اسماء استفہام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب صرف اب یہ والا دیکھیں، افتحت البابا، یہ بھی کوشچن ہے، حمزہ استفہام کے ساتھ آ رہا ہے. تو اس کے جواب میں اگر صرف لا بھی کہہ دیں گے نا تو چل جائے گا، پورا جملہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے. افتحت البابا وہ آپ کا بچہ کہہ سکتا ہے لا بس، یا نام، ہے نا؟ تو یہ دونوں میں فرق ہے کہ اس کا جواب اس میں آپ کو لیما دربتا زیدن، آپ اپنے بچے سے پوچھیں زید دروازہ تم نے کیوں کھولا، تم نے دروازہ لیما کیوں نہیں، مارنے کی بات ہو رہی ہے، سوری، فتحتا سے لیما دربتا زیدن، تم نے زید کو کیوں مارا. تو تمہیں اس بچے کو بتانا پڑے گا کہ تم نے اس کو کیوں مارا ہے. صرف لا نہیں کہہ سکتا، نام نہیں کہہ سکتا، اس کو بتانا پڑے گا، کیونکہ آپ نے لیما لگا دیا نا یہاں پہ، اسماء استفہام لگا.
اسی طرح باقی اس میں استفہام میں بھی ایسا ہے، لیکن آ اور حل میں ایسا نہیں ہے، اس میں آپ لا اور نام میں بھی صرف جواب دے کے فارغ ہو سکتے ہیں. سمجھ آئی؟ جی یہ پہلے بھی بتایا جی ہے، بہت اچھی طرح بتایا ہے. جی اچھا عربی میں ترجمہ کریں. جی. ٹھیک ہے، پہلے ہی آپ کی ایکسرسائز آ گئی، ایک دو جملے کریں آپ. تم سب مونس نے آج قرآن پڑھا. کیا کریں گے؟ پہلے تو آپ پڑھیں کیا تم کیا کو ہٹا دیں، ٹھیک ہے، اور باقی ترجمہ کر حل لیں. حل چلے حل بھی لگا لیتے ہیں آپ کی خوشی کے لیے، حل لگا لیں. آگے یا حل حرف استفہام حل. یہ تو کوشچن کے لیے نا حل، یہ تو کوشچن کے. جی کیا تم سب مؤنث نے تو آج قرآن پڑھا، تو قرآن تو مفعول بنے گا نا، ہے نا، تو قرآن جی تو القرآن آ جائے گا. ٹھیک ہے، اب جی یہاں پر تم سب مؤنث نے، ٹھیک ہے، پڑھا فعل ہے، فاعل کون ہے؟ تم سب کرا مؤنث نے. تم سب مؤنث نے کیا ہے؟ یہ فاعل ہے، اور کرا یہ کیا ہے؟ یہ مفعول. ہاں پڑھا کے لیے کیا کریں گے؟ حل کرا حل کرا تن تم کرا سب تم، مونس ہاں تم سب، ویری گڈ ماشاء اللہ. کرا تننا، تن کرا تننا، کیونکہ آپ کے چھٹے سیگے سے کیا شروع ہو جاتا ہے؟ یہاں پہ سکون شروع ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ہے، شدہ یا لاسٹ پر تو حل کرا تننا قرآن ہاں القرآن القرآن. تو اس میں فائل کیا ہے؟ تننا ضمیر ہے. ہاں تننا، تننا فائل ہے، جی ٹھیک ہے نا، اور وہ آپ کو جی صاف نظر آ رہی ہے، صاف جی نظر آ رہی ہے. اور آج کہاں سے آئے اچھا گا؟ آج لکھا آج کا بھی لگا آج لیتے ہیں، کا نوٹ ہاں لگا الیوما لگا لیتے ہیں اینڈ پہ. کیا تم نے آج قرآن پڑھا، تو الیوما ہو جائے گا. تو بس الیوم آپ نے یہ والا جو ہے نا کرا تننا، یہ سیگا صحیح کر کے لگانا ہے. اب یہ فعل ہے اور اس کے ساتھ ہی اٹیچ ہے فائل، ساتھ ہی لگا ہوا ہے. جی کیونکہ یہ کیوں ساتھ لگا ہوا ہے، اندر کیوں نہیں ہے اور باہر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ 12 سیگوں میں سے ہے. یہ 12 سیگوں میں سے. تو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے، پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ 12 میں سے آ رہا ہے میرا فائل یا اس میں سے آ رہا ہے، 2 میں سے آ رہا ہے. تو 2 میں آئے گا تو آپ ہڈن بھی رکھ سکتے ہیں اور باہر بھی لا سکتے ہیں، جیسے جملے کی ریکوائرمنٹ ہوگی. اور اس میں تو آپ نے ساتھ ہی لگانا ہے. یہ تو معاملہ بہت ہی آسان ہوتا ہے 12 والا. اور ابھی تک ہم فعل ماضی پڑھ رہے ہیں، آگے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم فعل مضارع شروع کرنے والے ہیں. تو حل قرأتن القرآن الیوم، الیوم ٹھیک ہے، ویری گڈ. اب وہ کہہ رہی ہیں ہاں ہم نے آج، اب اس میں کوشچن نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہاں کے لیے جی کیا آئے گا؟ نام نام. حل کے جواب میں نام ضرور ڈالنا ہے، ٹھیک ہے. ہم کر نام، اس کے ہم نے بعد کیا آج آئے گا؟ ہاں ہم نے آج قرآن پڑھا. ہاں کرا پڑھا. قرأنا کرانا. ہاں ہم نے، ہے نا. جی ہے نا ہم نے ہاں نا ہم کون نے سا لگائیں؟ یہ والا نا لگائیں، 2 نا ہوتے ہیں نا، ایک یہ والا بھی ہوتا ہے. 2 قرآنا نا، قرآنا یہ قرآنا مونس ہے. اچھا نون الف نا والا، ٹھیک ہے. ہاں ہم نے آج قرآن پڑھا. تو ہم نے جو ہے یہ آپ کا فائل ہے، اور جی پڑھا کیا ہے؟ یہ آپ کا فعل ہے قرأ. اور اگر اگر یہ پیچھے مونس ہے نا، تو پھر آپ نے جی کیا لگانا ہے؟ قرآن نہیں، اگر یہ جو ہوگا نا تو اس میں پتہ کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ یہ غائب کے صیغے کے ساتھ آتی ہے، یہ متکلم کے صیغے کے آتی ہے. تو ہمارا صیغہ جو ہے نا متکلم کا ہے، غائب کا نہیں ہے. اگر آپ یہ نون لگا دیں گے تو ہاں انہوں نے قرآن پڑھا، انہوں نے آج قرآن پڑھا. اگر آپ یہ نون لگائیں گے نا تو ہاں انہوں نے آج قرآن کرا، نہ لگا دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے آج قرآن پڑھا. تو یہاں پہ تو ہم نے لکھا ہوا ہے، تو پھر کیا لگائیں گے؟ متکلم کا صیغہ لگائیں گے، جی متکلم متکلم کا لگائیں گے. ہم نے متکلم ہے نا. جی جی ہاں اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں نا، ان کے بارے میں تھرڈ پرسن کے بارے میں تو بات نہیں ہو رہی. یہی عورتیں اپنے بارے میں جواب دے رہی ہیں جن سے سوال کیا گیا ہے نا، کیا تم سب مونس نے قرآن پڑھا، تو وہی اپنے بارے میں جواب دے رہی ہیں. تو نا ضمیر جو ہوتی ہے
وہ انا بھی دونوں کے لیے یوز ہو رہی ہوتی ہے، مذکر مؤنث کے لیے، اور نا کی ضمیر بھی دونوں کے لیے یوز ہو رہی ہوتی ہے، مذکر مؤنث کے لیے. تو اب کیا ہو جائے گا؟ قرأنا. قرآنا. اب یہ ہے فرق ہے نا. جی جی. قرأ کے اوپر لام کلمے پہ سکون آ جاتا ہے چھٹے صیغے سے، ٹھیک ہے، اور آگے ضمیر لگ جاتی ہے قرأنا. ٹھیک ہے. القرآن الیوم، قرآن بھی ہے نا اور یوم بھی ہے، الیوم. یہ ہے بات. اچھا ابھی اس کو ہم دوسرے طریقے سے کر کے دیکھتے ہیں. یہاں پہ دوسرا والا نون لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. فرض کریں گے اب میں نے دوسرا نون لگا دیا، یہ والا. تو اب اس سے میننگ کیا ہوگا؟ انہوں نے، ہننا ضمیر آئے گی نا جو ہوتی ہے وہ ہننا ہوتی ہے. تو ہننا ضمیر تو تھرڈ پرسن کے لیے ہوتی ہے، متکلم کے لیے تو ہوتی نہیں. آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا تم سب نے آج قرآن پڑھا؟ اور کہہ رہی ہیں ہاں انہوں نے آج قرآن پڑھا. یہ صحیح ہوگا؟ آپ نہیں، جواب نہیں میں ہوگا. کہہ رہی ہیں نام نہیں. کرا ہننا یا کرا انا القرآن الیوم، یہ والا نون لگا کے، تو یہ غلط ہو جائے گا. آپ نے کہنا ہے ہم نے قرآن پڑھا، کرا ان القرآن الیوم. یہ بھی مفعول ہے، یہ بھی مفعول ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے؟ فعل اور فاعل ہے، اور یہ اس کے جواب میں. اچھا اب یہ ہم ایکسرسائز کریں گے تو پورا سمجھ میں آ جائے گا. نیکسٹ کون آنا چاہتی ہیں؟ نورین آپ آئیں گی؟ مائک بھی آپ کا اوپن ہے، آ جائیے. جی 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 جی. جی. کیا تو مؤنث نے اپنا کھانا کھا لیا؟ تو اس کا ہوگا حل اکلت طعام. اچھا کھا لیا کے لیے کیا ہوگا؟ اکلا. اور مؤنث ہے تو اکلت. اکلت ہو جائے گا. ہاں جی. اگر مذکر نے کھایا ہوتا تو اکلا ہوتا، مؤنث نے کھایا تو اکلت ہو جائے گا نا. تو اکلت. ہاں اکلت جی. لگا لیں. ہاں جی. حل اکلت طعام. اچھا الف لام بھی لگائیں گے الطعام کا، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر ہاں لکھا جی. ہوا ہے اپنا کھانا، یعنی مرکب اضافی ہے نا، اپنا کھانا، تمہارا کھانا نا. تو اکلت. حل حل اکلت اکلت. طعام. اب میں الف لام کیوں نہیں لگا رہی، مجھے کون بتائے گا؟ طعام. باجی جی تو مؤنث کو عقل ہی آتا نا باجی؟ ہاں تو وہ مؤنث حل عقلتی. ہاں چلیں ٹھیک ہے، اس کو بھی کر عقل لیتے ہیں، ہی ٹھیک ہے نا. کیا تو مؤنث نے اپنا کھانا کھا لیا؟ صحیح ہے. تو یہاں پر ہم یہ لگا دیتے ہیں حق. حل عقلتی ہو جائے گا پھر، کیونکہ یہ چھٹے سیغے کے بعد والا سیغہ ہے نا. تو یہاں پہ لام کلمے پہ پہلے میں نے زبر لگائی تھی، اب میں نے یہاں پہ سکون لگایا. تو یہ کیا ہے؟ عقلتی طعام ہا کی تاما کی. ہاں اپنا کھانا نہیں، ہاں اس کا کھانا لکھ دیا میں نے، طعامہ کی ہو جائے گا. ٹھیک ہے صحیح ہے. کیا تو نے اپنا کھانا کھا لیا؟ طعامہ کی. تو یہ بہت اس میں خیال رکھنا پڑتا ہے ترجمہ کر، اسی سے تو آپ سب سیکھتے ہیں، ترجمے سے. اس سے نہ گھبرایا کریں، جتنے میں آپ کو ٹرانسلیشن اور بھی بھیجوں گی انشاءاللہ، اور اس میں آپ کو واضح ہو جائے گا. حل اکلتی، کیا تو نے کھا لیا اپنا کھانا؟ طعامہ کا کیا بنے گا؟ طعام کی. طعامہ کی کیا بنے گا؟ اپنا کھانا. اپنا کھانا. اپنا مضاف مضاف لے اپنا کھانا. اس لیے میں نے مضاف پہ الف لام نہیں لگایا، ورنہ مفعول پہ ہمیشہ کیا آتا ہے؟ الف لام آتا ہے. جی. تو میں نے مضاف کے اوپر الف لام نہیں لگایا، کیونکہ یہ مضاف پہ الف لام آ ہی نہیں سکتا، تو یہ کر دیا. ٹھیک ہے. اب وہ کہہ رہی ہے ہاں میں نے اپنا کھانا کھا لیا. تو اب کیا ہوگا؟ نعم اکلت طعامی. عقل تو آ جائے گا ابھی، ٹھیک ہے. میں نے کھا لیا. طعامی. عقل تو طعامی. میں نے کھا لیا طعامی، اپنا کھانا. اب می ہو جائے گا، ٹھیک ہے. ہاں جی. میں دیکھیں کتنا مزے کا کام ہے نا، بس جی آپ کو آنا بالکل. چاہیے. اب می کیوں لگایا؟ میرا کھانا، میرا میرا کھانا کھانا. یعنی میں نے اپنا کھانا کھا لیا. تو اردو میں تھوڑا سی چینجنگ ہوتی ہے، لیکن عربی میں زیادہ مزہ آتا ہے. طعامی میرا کھانا، اکل تو میں نے کھا لیا میرا کھانا، تو یہ ہو جاتا ہے. تو اکل تو ہی لگائیں گے، یہ نہیں لگائیں گے کہ اب یہاں پہ کچھ اور لگا دیں، تھرڈ پرسن اکلت لگا دیں. اکلت لگانے سے پتہ کیا ہو جائے گا؟ ہاں اس نے میرا کھانا کھا لیا.
اس نے کھا لیا میرا کھانا، یہاں پہ آ کر لت لگا دیں گے، تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کے لگانا پڑتا ہے. اچھا ابھی یہ والا تو جو ہم نے اوپر کیا ہے نا اسی سے ملتا جلتا ہے، تو یہ کون کرے گا؟ بتائیں گی آپ؟ جی آپا السلام جی علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں بلاتی ہوں تو آپ لوگ آ جاتے ہیں جلدی سے. تو نے مجھے کیوں مارا؟ بتائیے کیوں مارا ہم نے؟ ضرب پہلے لما مارا، لما پہلے ضرب فعل کے نیچے لائن لما لگائیں، ٹھیک ہے، جی پھر ضرب فاعل کے نیچے ضرب لائن لگائیں، پھر مفعول کے جی نیچے لگائیں، اور پھر کوشچن کا ورڈ کہاں پر آتا ہے؟ وہ تو صدر کلام بنتا ہے نا، شروع میں شروع میں آ جاتا ہے. شروع میں تو کیوں کو پہلے لگا لیں گے، ٹھیک ہے، کیا ہوگا؟ لما لیما. لما اچھا لیما کو ایسے بھی لکھا جاتا ہے الف کے ساتھ، لیکن جب کوشچن کرنا ہوتا ہے تو الف گرا دیتے ہیں. لیما ایسے بھی لکھا جاتا ہے نا، قرآن مجید میں آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، بیما بھی اس جی طرح لکھا جاتا ہے، لیکن جب کوشچن کے لیے کرنا ہوتا ہے تو الف کو گرا دیتے لیما. اچھا آگے ضرب مارا، ضربتا تو نے مارا، ضربتا ہاں ضربتا، ویری گڈ، تو نے مارا. کیونکہ مؤنث نہیں لکھا ہوا اس لیے ہم مذکر ہی بنائیں گے. یہاں پہ مؤنث لکھا ہوا تھا نا تو اس لیے ہم نے غلطی کیا تھا. یہاں پر اب کچھ نہیں لکھا ہو تو ہم مذکر کریں گے. دکھتا ہے نکل تو ڈرائیور دکھ رہا ہے مجھے. لما دربتا، لما دربتا باجی مجھے، میں بتاؤ. ہاں مجھے کے لیے کیا آئے گئے؟ مجھے کے لیے کیا آیا تھا؟ یا یا متکلم یا متکلم، لیکن اس سے ضربتنی پہلے ہم نون ڈالیں گے. جی نون نون بکایا ضربتنی. جب بھی یا کو فعل کے ساتھ جوڑنا ہے نا آپ نے کیا لگا دینا ہے؟ بیچ میں ایک نون وقایا لگا دینا، ٹھیک ہے. جی تو یہ آپ کا دربتا جی نہیں بن جائے گا، ٹھیک ہے. دربتا تو نے مارا، کس کو مارا؟ مجھ کو. اگر نون لگا کے اس کو جوڑیں گے نہیں، الگ سے یا لکھ دیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا. اس کو جوڑنا ہے کیونکہ یہ اٹیچ پروناؤن ہے نا، یہ ہمیشہ جوڑ جی کے آتی ہے. دربتا کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو یہ پتا ہے، آپ کو یہ 12 میں سے تو آپ کو فائل ساتھ ہی فائل لگا ہوا نظر آ رہا ہے نا. جب 12 میں سے صیغہ ہوتا ہے تو وہ آپ کا فائل ساتھ ہی لگا ہوتا ہے، تو یہ دربتا فائل ہے اور یہ آپ کا مفعول ہے. اچھا یہ کون سی ضمائر میں سے؟ یا مرفوع میں سے، منصوب میں سے ہے؟ مجرور میں یہ مجرور میں سے ہے. مجرور میں سے نہیں ہے، ضمائر دو ہی طرح کے ہوتے ہیں. میں جی متکلم ہوں. آپا منصوب جی جی منصوب آپا ایک منصوب منصوب اور مجرور ایک ہی ہے. جی لیٹ می ایکسپلین. ضمائر جو ہوتے ہیں نا وہ دو ہی طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں مرفوع اور ایک ہوتے ہیں منصوب. دو طرح کے چارٹ میں نے آپ کو بھیجے تھے نا، دو طرح کے چارٹ ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے وہ موٹی والی ضمیریں، دو آنکھوں والی، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہنا، یہ موٹی موٹی ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک ہوتی ہے باریک باریک چھوٹی چھوٹی کا، کما، کم والی. دوسرا چارٹ جو ہوتا ہے جیسے ہم نے ابھی یہ والی لگائی، یہ والی لگائی، تو یہ والی جو ہوتی ہے نا چھوٹی چھوٹی، یہ منصوب ضمائر ہوتے ہیں. اور یہ جب فعل کے ساتھ جوڑتے ہیں نا تو مفعول بنتے ہیں. منصوب مفعول، منصوب مفعول. تو پیچھے کیا ہم نے فعل لگایا نا، کوئی نون تو نہیں لگایا، حرف جر تو نہیں لگایا. پیچھے اس یا ضمیر سے پہلے ہم نے کیا لگایا؟ فعل لگایا جی نا. فعل تو یہ جی اس کا جی مفعول بنے گی، ٹھیک ہے نا. جی اب ٹھیک یہ جی یہاں پہ یہ ہے تو منصوب ضمیر، لیکن فعل کے بعد آ رہی ہے تو یہ مفعول بنے گی. جی تو یہ اس لیے منصوب جو، ہو گیا. ہاں یہ جو منصوب ضمیریں ہوتی ہیں نا ان کی جگہ آپ کو دیکھنی پڑتی ہے، کس جگہ پہ آ رہی ہیں. مثلا یہ اگر آ رہی ہے یا متکلم، یہ اس طرح سے حرف جر سے کے بعد آ رہی ہے، ایسے بھی تو آتی ہے نا. اب اس کی کیا جگہ ہے یہاں جی پہ؟ کس جگہ مفعول بن یہاں پہ رہی ہے؟ تو یہ یہاں مجرور ہے. جی یہاں مجرور تو ہے. مجرور ہے. مجرور کی جگہ پہ آ رہی ہے تو مجرور ہے نا. جی مجرور کی جی جگہ، کیونکہ حرف جر کے بعد مجرور آتا ہے. حرف جر اسم مجرور. للہ، اب یہاں تو للہ میں تو خیر ضمیر نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں. اچھا ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر یہی ضمیر جو ہے یہ اس طرح آ جائے، یہی والی ضمیر، ٹھیک ہے، اور یہ آ گئی آپ کی کتابی، ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں جی یہ کس جگہ پر ہے؟ یہ بس یہ جو یا کی ضمیر ہے یہ تو یا کی ضمیر مجرور کس؟ ہے. کیوں؟ مجرور ہے. جی کیوں مجرور مجرور ہے؟ ہے کیونکہ مجرور کی جگہ پہ ہے.
जी مجرور کی جگہ پہ ہے. اور کیوں مجرور کی جگہ پہ ہے یہ؟ مرکب اضافی کا مضاف الیہ کیونکہ بن یہ رہی ہے. ہاں کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہی ہے. تو آپ نے جب بھی یہ ضمیر آئے گی نا، کوئی بھی ضمیر منصوب ضمائر میں سے آئے گی. اچھی طرح سنیں، میں آج یہی ٹاپک کرنے والی تھی اور یہاں پر آ گیا ابھی. میں آج آپ کو ضمائر قرآن پہ سکھانے والی تھی، لیکن آج یہی ٹاپک آ گیا، اس کو سمجھیں پہلے. منصوب ضمائر جو ہوں گے وہ ہمیشہ اٹیچ ہو کے آئیں گے. نمبر 1، ان کو اٹیچ پروناؤن بھی کہتے ہیں اور منصوب ضمائر بھی کہتے ہیں. تو وہ ہمیشہ اٹیچ ہوں گے. یہ کس کس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے؟ فعل کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، جیسے یہاں پہ ہوا فعل کے ساتھ. نون کے ساتھ اٹیچ ہوں گے اور حرف جر کے ساتھ. تین ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، یا تو حرف ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے، یا فعل ہوتا ہے. تین ہی چیزیں ہوتی ہیں. کلمے کی 3 قسمیں ہیں. تو یہ منصوب ضمائر تینوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. اب یہ ضمیر جب بھی آپ دیکھیں گے نا تو اس کے پیچھے دیکھیں گے کہ پیچھے کیا آ رہا ہے. حرف جر آ رہا ہے تو وہ مجرور ہے. مضاف آ رہا ہے، کتاب مضاف ہے نا، یہ مضاف الیہ کی جگہ پہ آ رہی ہے تو یہ مجرور ہے. لیکن یہاں پہ آپ اس کو مجرور نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ مضاف الیہ کی جگہ پہ ہی نہیں ہے. جی یہ یہاں مفعول پہ کی جگہ پہ. مفعول کی جگہ پہ، تو پھر آپ اس کو مجرور تو نہیں کہیں گے نا. نہیں کیا نہیں کہیں گے؟ نہیں. مفعول کی جگہ پہ ہے تو منصوب. منصوب منصوب. کہیں گے. اس کا اپنا اوریجنل نام لیں گے، منصوب ضمیر ہے. جی. تو یہ منصوب دو ہی چارٹ ہوتے ہیں ضمیروں کے، تیسرا کوئی چارٹ نہیں ہوتا. بس آپ نے پیچھے دیکھنا ہوتا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ضمیر کس کی جگہ پہ آ رہی ہے. مفعول کی جگہ پہ آ رہی ہے تو منصوب ہے، اگر وہ مضاف الیہ کی جگہ پہ آ رہی ہے تو مجرور ہے. ایک ہی ضمیر کو میں نے 3 جگہ پہ لگایا اور یہ 3 ہی جگہیں ہوتی ہیں اور کوئی جگہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے؟ تو یا وہ کہاں لگے جی گی؟ وہ آپ کی فعل کے ساتھ لگے گی تو وہ منصوب ضمیر ہوگی، مفعول ہوگی. یہاں پہ ہوگی تو یہ مجرور ہوگی، اور یہ مضاف الیہ کی جگہ پہ، اور یہاں پہ یہ لی مجرور کی جگہ پہ. ٹھیک ہے؟ تو ابھی آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو جب بھی قرآن مجید میں ضمیریں دیکھیں نا تو پھر ان کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ ان کے پیچھے کیا آ رہا ہے. کیا وہ مجرور کی جگہ پہ آ رہی ہے، مضاف الیہ تو نہیں بن رہی. ٹھیک ہے؟ یا پھر وہ جو ہے پیچھے جی حرف جر تو نہیں آ رہا کوئی. صحیح ہے؟ یا پھر پیچھے فعل آ رہا ہے تو پھر مفعول بنیں گی. یہاں تو مجرور کی جگہ پہ ہے ہی نہیں، یہاں تو یہ مفعول بن رہی ہے منصوب کی جگہ پہ. ٹھیک ہے؟ تو اب یہ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، لیما. الف ڈالنے کی ضرورت نہیں. لیما دربتنی، تو نے مجھے کیوں مارا. سب کچھ اس میں کورڈ ہو گیا. دیکھیں اتنا لمبا جملہ تھا لیکن ذرا سا کورڈ ہو گیا. لیما دربتا، تو نے مارا مجھ کو. اور یہ نون وقایا نہیں لگائیں گے. یہ کیوں لگاتے ہیں ہم؟ تاکہ یا کی جو ڈیمانڈ ہے نا اس کو ہم پورا کر سکیں. یا کی ڈیمانڈ زیر ہے. اگر ہم یہ نون نہیں لگائیں گے تو یہ زیر تو یہاں چلا جائے گا نا، دربتی بن جائے گا، یہ تو مؤنث بن جائے گا. یہ اگر آپ ایسی یا جی لگا دیں گے، بیچ میں نون وقایا نہیں ڈالیں گے، تو ضروری نون وقایا ڈالنا ہے تاکہ فعل دربتا ہی رہے اور زیر کس کو ملے؟ نون وقایا کو ملے. اگلا کریں گے ابھی. تیرا بھائی کہاں گیا؟ ایک اور کر لیں جو مائک پہ ہیں. جی. پہلے سب سے پہلے آپا گیا. سب سے پہلے گیا. میں کروں آپا؟ آپ ہی کر لیں جو مائک پہ ہیں. جی. گیا ذهب. کون کر رہے؟ 2 مائک کھلے ہوئے. نورین ہے یا عفت ہے؟ نہیں آپا، آپ نے عفت ہوں میں. آپ نے اچھا ٹھیک ہے، ہاں صحیح ہے، آپ کریں. تیرا بھائی کہاں گیا؟ ذهب. ذہبہ ہو سب جائے سے گا. پہلے گیا. ہاں. ذهب. اور فائل کیا ہے؟ فائل بھائی. بھائی، تیرا بھائی نا. تیرا بھائی. جی. تو اب کیا ہوگا؟ اخو یہ کا. کہاں گیا بھی ہے نا، اخو کہاں. کا. اینا. ہاں اینا. ہاں. اینا ذهب. اینا ذہبہ اخو کا. اچھا، اس کے میں ساتھ میں نے بتاؤں؟ کیوں نہیں ضمیر ایک سیکنڈ، ایک مائک بند رکھیں اپنے. اخو کا. اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں اینا بھی لگائیں گے. صحیح ہے؟ اینا ذہبہ جی. اخو کا. تیرا بھائی یہ کیا بن رہا ہے؟ تیرا بھائی کیا ہے؟ مرکب کیا؟ اضافی. ہاں، یہ کیا بن رہا ہے مرکب اضافی بن کے؟ مرکب اضافی بن کے فعل کا کیا بن رہا ہے؟ مفعول. نہیں، مفعول تو نہیں بنے گا کیونکہ یہ مرفوع ہے. اس کا اعراب آپا مضاف یہ کا میں نے اعراب نہیں دیکھنا ہے نا. یہ میں آپا یہ میں نے نہیں بولا، یہ کسی اور نے بولا ہے. یہ ذهب
अखू का ये फाइल ही बन रहा है। फाइल बन रहा है क्योंकि मरफू है ना, तो फेल के बाद जब भी जी आप मरफू इसम देखें वो क्या है, आपका फाइल बनेगा। सही है। और ज़हाबा, जी अब उस इसके अंदर भी तो फाइल था, वो हमने क्यों नहीं यूज किया? आपका क्योंकि वो बाहर जो आ गया, अखू बाहर जो सा है वो बाहर जो आ गया तेरा भाई, उसके बारे में बात हो रही है। जाने वाला कौन है? तेरा भाई है। अगर ये होता जी ना कि वो कहाँ गया, तो फिर हम क्या बोलते? वो कहाँ गया, फिर ऐना ज़हाबा, बस इतना ही बोलते, जी ऐना जी ज़हाबा। लेकिन अभी तेरा भाई फाइल बन गया तो हमने अखू का आगे लगा दिया। सही है। अखा का जी नहीं जी लगाएंगे, अखी का नहीं लगाएंगे, अखू का, क्योंकि हमें फाइल बनाना है। अगर इसी को हमने जी मफूल बनाना होता, मफूल बनाते इसको, तो क्या करते? अखू को अखा में अखा चेंज, का अखा का नस्बी जी हालत में ले आते। और अगर इसके पीछे कोई हर्फ जार आता तो अखीका हो जाता है ना। जी ली जी अखीका, ये किताब तेरे भाई की है ना, तो फिर अखीका, ली जी अखीका हो जाता। मफूल बनाते तो अखा का हो जाता। अभी हमने फाइल बनाना तो अखू लाए। सही है। ये अखुन है ना, असल में है ना, अखुन है। लेकिन जब ये मुजाफ बनता अखुन है, अखुन जब मुजाफ बनता है तो उस पर वाव आ जाती है। ये सब जी चीजें इस्म के चैप्टर में हम पीछे रिवाइज करेंगे अभी। तो इस्म की जो क्लास होगी ना, थर्सडे को इस्म पढ़ाया जा रहा है, उसमें अभी शुरू किया हमने, उसको अच्छी तरफ लेना है आपने, ताकि ये सारी चीजें जो है यहाँ पे। इसमें एक ऐसी चीज है जो फेल में भी यूज हो रहा होता है, इसलिए पहले इस्म पढ़ाया जाता है, बाद में फेल पढ़ाया जाता है, ताकि इसम के अंदर जो चीजें आपने सीखी है वो फेल में यूज करें। देखें, अखू का मुरक्कब इजाफी आप नाउन में पढ़ेंगे ना, तो ये फेल में भी यूज हो रहा है मुरक्कब इजाफी। जी फिर जमायर भी आप नाउन में ही पढ़ते हैं, तो वो यहाँ सारे फेल में यूज हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अब अगला नेक्स्ट करें। कौन, किसको जल्दी है? कौन हैंड भी रेज नहीं है? नजमा आप आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक एक जुमला करते जाएं ताकि सबको बारी मिले। तुम्हारे अब्बू लाहौर से कब आए? हम्म, मता मता जा अबू अबू का। मता कब, ठीक है, वेन है ना, मता मता। अच्छा, अब ये आय के लिए क्या आएगा? जा आ। जा और जा जा अत क्यों नहीं आ रहा? जा आ क्यों आ रहा है? अबू मुज़क्कर है, मुजक्कर फाइल है। मुज़क्कर। और अभी तुम्हारे अब्बू, आने वाले कौन है? वो तुम्हारे अब्बू है ना, जी ठीक जी है ना। तो फाइल क्या जी। बनेगा? इसके अंदर अबू वाली जमीर नहीं बनेगी, बल्कि तुम्हारे अब्बू ताहिर है। बनेंगे। तो क्या बनेगा? अबू का। अबू का अबू क्यों लाए हैं, अबा क्यों नहीं लाए? क्योंकि ये फाइल बन रहा है, फाइल। फाइल बन रहा है ना, तो इसलिए अबू का लाए हैं। मता जा अबू का, लाहौर से, मिन मिन लाहौर लाहौरा। लाहौर। लाहौर। अभी लाहौर शहर मुल्कों के नाम क्या होते हैं? गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ। तो जेर लगा सकते हैं। नहीं नहीं, जबर लगी। हाँ, जबर लगी। मिन लाहौरा, ठीक है। तो ये मता जा अबू का मिन लाहौरा, तुम्हारे अबू का लाहौर से आए। कितना इंटरेस्टिंग है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। और बहुत जा अत नहीं आया, और अंदर वाली जमीर भी हमने यूज नहीं की क्योंकि बाहर फाइल आ रहा था तुम्हारे अबू, है ना। तो ये जी हो गया। जी। अच्छा, अभी इसी को अगर हम करें कि वो कब लाहौर से आया, वो कब लाहौर से आया, अबू का फाइल नहीं बनाते, जमीर को फाइल बना लेते हैं। तो मता जा अमिन लाहौरा, अबू फिर का हम ही क्या है। करेंगे? उसके अंदर की जमीर को फाइल बना लेंगे। तो ये जो पहले दो सीगे होते हैं ना, जा आ और जा अत, इनका फाइल जो होता है बाहर होता है और अंदर भी होता है, ठीक है। तो अगर बाहर ना हो तो फिर उसके अंदर वाले को ले ले। वो कब लाहौर से, अगर ये अबू ना लिखा होता फर्ज करो यहाँ पे, तो मता जा मिन लाहौरा, वो लाहौर से कब आया। अगर लड़की का पूछना होता तो फिर क्या करते? मता जा जा आ, जा 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 अत हो जाता, मिन लाहौरा हो जी जाता, ठीक है जी ना। अच्छा जी। जी, सही है। तो इंशाल्लाह फातिमा, ए फातिमा तुझे किसने पैदा किया? हाँ जी। या फातिमा तू। पहले फेल ढूंढे, फिर फाइल ढूंढे, ये सारा तरतीब से करना होगा, वरना कुछ ना कुछ जी मिसिंग हो जाएगा। अभी तो मैं फेल आपके जो है साथ हूं ना, तो मैं करवा जी रही जी हूँ, लेकिन जब आप अकेले होंगे तो फिर मिस करेंगे कुछ ना कुछ।
تو میں آپ کو یہاں پہ جی بتاتی ہوں کہ پہلے اس کا پیدا کیا، یہ آپ کا کیا ہے؟ فعل ہے. اور فعل کون سا ہے؟ ماضی ہے. یہ بھی دیکھنا ہے مضارع تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ماضی فعل ہے. تو ابھی ہم کیا کریں گے؟ پیدا کیا کے لیے کیا لگائیں گے؟ پیدا کیا خلقتا خلقتا. اچھا تو خلقا 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 فاطمہ کو پکارا جا رہا ہے، تو اس کے ساتھ اے فاطمہ کے لیے یا فاطمہ تو بھی آ جائے گا نا. تو لگا لیں یا فاطمہ شروع میں لگا لیتے ہیں؟ یا اینڈ پہ بھی فاطمہ لگا سکتے ہیں، اینڈ پہ بھی لگا سکتے ہیں، شروع میں بھی لگا سکتے ہیں. یا فاطمہ تو من جی یا فاطمہ تو تجھے من کس نے پیدا کیا؟ ہاں پیدا کیا پہلے پہلے لگائے نا. اچھا ہاں خلق پہلے کوشچن والا ورڈ آئے گا. question ٹھیک ہے، کوشچن من والا من پہلے. من 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 اب خلقا خلقا، اور خلقا خلقا کے ساتھ تجھ. خلقا خلقت خلقا کیا خلقا ہو کی جائے گا؟ خلقا کی خلقا ویری کی گڈ، ماشاء اللہ. خلقا کی. ٹھیک ہے، اب اس کے آگے کوشچن مارک لگانا ہے. عربی میں لگاتے تو نہیں ہے، قرآن کی آیتوں میں تو بالکل نہیں لگاتے، لیکن عربی میں لگا سکتے ہیں. تو یہ ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا اس کا؟ تجھے کس نے پیدا کیا؟ فاطمہ. ٹھیک ہے نا، من خلقا کی. تجھے کس نے پیدا کیا؟ یا فاطمہ تو من خلقا کی. اچھا اس کے بعد کیا ہے آپ کا اگلا؟ اے لوگو ابھی نیکسٹ کسی اور کو بلا لیں، تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں کسی اور کو. کون آنا چاہے؟ رقیہ. جو کر چکے ہیں پلیز وہ ابھی نہ کریں. رقیہ آپ آ جائیں. شاہین تو ٹریول کر رہی ہیں، آئی تھنک وہ نہیں بول رہی ہیں آج. شاہین آ گئی، چلیں شاہین آپ کر لیں. کریں گی؟ جی جی کر. السلام علیکم استاذ. وعلیکم السلام. اے لوگو السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. جی جی. اے لوگوں آسمانوں جی اے لوگوں آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اے لوگوں کی عربی ہوگی یا ایھا الناسو. ٹھیک ہے. جی اے لوگو. آواز آ رہی ہے استاذہ میری؟ بالکل آ رہی ہے. آپ کو نہیں آ رہی ہماری؟ آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ مجھے تھوڑی سی دیر بعد آ رہی ہے، اس کے لیے میں نے آپ مجھے پوچھا. ٹریول کر رہی ہیں لگتا ہے. دیر سے آ رہی ہے استاذہ. نہیں اچھا نہیں نہیں، میں ہوں گھر پہ ہی ہوں. اچھا آپ بنا لیں آپ جی بنائیں. یا ایھا الناس، آگے کیا ہوگا؟ جی یا ایھا الناسو. ہاں اے لوگو یا ایھا الناسو. کس نے؟ من پہلے کوشچن والا من لگائیں گے نا. کس من. نے؟ ہاں من جی جی من زمین اور آسمان. خلق السماوات والارض. اچھا ایک سیکنڈ. من خلقا. خلق ہاں السماوات ابھی تو والارض. یہاں پہ تو تھا نا تجھ کو کس نے پیدا کیا ہے نا، تو ہم نے کی لگا دیا سر. لیکن السماوات. یہاں پر ہاں، تو اب یہاں پر کیا ہوگا؟ جی خلق السماواتی. جی سماواتی کیوں آ رہا ہے؟ السماوات السماوات. ہاں السماواتی. ٹھیک ہے. ول ارض. اردہ پہ زبر کیوں لگائیے؟ اردہ پہ زبر کیوں لگائیے؟ اس پہ کام ہو رہا ہے نا استاذ. ہاں مفعول ہے اس پہ نا. کام ہو رہا ہے، مفعول مفعول ہے یہ. مفعول ہے. تو یہاں پر تو آپ نے زبر لگائی اور جی جی السماواتی کے نیچے تو آپ نے زیر لگائی ہے. اس کے نیچے تو آپ نے الف تا سے جو زیر قبول کرتے ہیں نا. ہاں ٹھیک ہے، میں نہیں ایکسپلین نہیں کرتی ہوں اس الف کو. اور آپ تا مائک جب بند آتا کریں، بہت شور آ رہا ہے. ہے آپ تو اس کے مائک نیچے بند زیر کریں. آتی ہے. آپ بند کریں مائک. السلام علیکم. جی جی کوئی اور ایکسپلین کرے گا اس کو آ کے؟ جی میم میں آؤں. آج آنے والے کو کوئی نہیں روک سکتا. جی اے الناس. لوگوں آسمانوں اور زمین اے لوگوں آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ یا ایھا الناس آمنو. یا ایھا الناس آمنو. آمن نہیں ہے، یہ من ہے. یہ میں نے بیچ سے لگایا، بیچ میں نشان لگایا ہے. اچھا یہ یا ایھا الناس. من خلق السماواتی. ہاں من خلق السماواتی. سماواتی کیا بن رہا ہے یہاں پہ؟
समावाती या मुदाफिल। मुजाफिल है। ये जमा हाँ, नहीं नहीं ये शोर किसके पास है? बंद करें ना प्लीज माइक अपना। ये आपका मफूल बन रहा है। अच्छा जब आपको पता है कि आपके खलका पास शोर आ रहा है तो आप अपना माइक म्यूट कर दें। जी अच्छा, खलका खलका फेल है ना मैम? ये तो फेल है। और समावाती क्या बन रहा जी है? खलका समावाती। खलका अगर मुदाफ हुआ तो ये खलका समावाती मुदाफिल है। हाँ, तो खला का फेल है, ये तो फेल है, आपने खुद बताया। तुम जो मुजाफ होता है वो जी तो फेल नहीं मुदाफ। होता। मुदाफ तो कभी हाँ भी फेल तो कभी भी अच्छा मुदाफ अच्छा नहीं अच्छा अच्छा बनता। हाँ, जी तो फेल, ये मेरी बात गौर से सुन लें, इसको नोट करें कि जो आपका मुजाफ होता है वो हमेशा नाउन होता है, वो फेल जी नहीं जी होता। जी जी आपने अच्छा 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 इसको देख के इसको मुजाफ बना दिया भाई, ये फेल है। जी मैम नहीं, फेल है। आपको ये गलती हमेशा याद रहेगी। बहुत अच्छा हो आप माइक पे आ गए। बताऊं? नहीं, अभी वो जी बता मैम। रही है ना वो। चलिए बताने दे। खला का फेल है, हम्म, ठीक है, आगे क्या है? फेल का हुआ क्या फाइल चाहिए होता है? फेल का क्या चाहिए होता है? सबसे पहले क्या ढूंढते हैं फेल का? फेल फाइल। फाइल ढूंढते हैं। अब इसका फाइल जो है आगे आ रहा है, ये असमावाती है, ये अल अर्दा है, इस पे जबर आ रही है, तो फाइल तो हमेशा जी मरफू होता है ना, मरफू होता है जी। मरफू होता है, तो इसमें से तो कोई भी फाइल नहीं है, इस पे जबर है, उस पे जेर है, ठीक है। तो अब मैम आपका ये खलका जो है इसमें इस, हुआ जमीर मुस्ततिर नहीं हुए नहीं है क्या? हाँ, अब हुआ जमीर को फाइल बनाएंगे क्योंकि आगे हमें नजर ही नहीं आ रहा फाइल। जी 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 अब जी हम इस वाले सोए हुए के कच्चे फाइल को हम पक्का कर लेंगे, जी मैम। ठीक है ना। तो अब हमने क्या बना लिया, इसको फाइल बना लिया। अच्छा, फाइल इसको बना क्या ली। बनाएंगे? अभी फाइल तो बन गया फेल का, अब इसको क्या बनाएंगे? असमावाती को मफूल। मफूल बनाएंगे। अच्छा, मफूल पे तो हमेशा जबर आती है, तो इसके नीचे तो जेर आ रही है, जी क्या वजह है? जी मुजाफिल है तो बन नहीं रहा, मुजाफिल है तो बन नहीं रहा, जी ये तो ये कुछ नहीं 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 हाँ, तो आपने इसको मफूल कहा है, तो मफूल के नीचे जेर तो नहीं आती, जबर आती है मफूल पे नहीं तो। आती। हाँ, जी नहीं आती। अच्छा, अभी इसमें एक बात याद रखें, ठीक है ना, इसको अच्छी तरह समझ। जब आपने पढ़ा था ना कि मुस्लिमातुन, है ना, तो उसकी नस्बी हालत क्या जी बनाई थी? मुस्लिमातुन हाँ, नस्बी हालत क्या मुस्लिमातिन बनाई? हाँ, क्या? मुस्लिमातिन। मुस्लिमातिन बनाई थी ना, ये नस्बी हालत है ना, जी तो यहाँ पे भी नस्बी हालत हो सकती है फिर ये वाली जेर के साथ। जी मैम। जमा मुअन्नस सालिम के अंदर नस्बी हालत जेर के साथ होती है, ये जुमला नोट करें, नस्बी जी हालत मैम। जेर के साथ है, कि क्यों हम मुस्लिमातन तो नहीं कहते ना कभी भी, जी मुस्लिमातुन, जी मुस्लिमातन और मुस्लिमातिन तो कभी भी नहीं कहते, नहीं ठीक है। हम यहाँ पे भी मुस्लिमातिन कहते हैं, नस्बी हालत में भी, और जरी हालत में मुस्लिमातिन कहते हैं। इसलिए यहाँ पर आपका जब जी अलिफ लाम आया तो एक जेर के साथ नस्बी हालत आ रही है, इसके ऊपर भी जी आप अलिफ लाम लगा लें, अल मुस्लिमाती हो जाएगा ना, एक जेर गिर जाएगा, अल मुस्लिमाती हो जाएगा, तो ये जी असमावाती हो गया। तो ये जी नस्बी हालत है, ये जरी हालत नहीं है। आपने नस्बी इसको जरी हालत। हालत समझ के तो आपने इसको मुदाफ बना दिया, जी जबकि ये मफूल बन रहा है, ठीक है। और इसका जी जमा मैम। मुअन्नस सालिम, ये जमा मुअन्नस सालिम का जो मफूल होता है वो जेर के साथ आता है, जबर के साथ नहीं आता, बस इसी में ऐसा होगा और किसी में नहीं होगा, जी और किसी में ऐसा नहीं होगा, सिर्फ जमा मुअन्नस सालिम के लिए जेर के साथ नस्बी हालत होगी। जैसे आपका मरियमू, मरियमा, मरियमा, जरी हालत जो होती है ना वो जबर के साथ जी होती है ना, मरियमा, जी हाँ, तो क्या होता है, मरियमा ये जरी हालत है, साथ ली लगा दें, ली मरियमा, तो ये आपकी जरी हालत जबर से आ रही है ना, ऐसे ही यहाँ पे जी नस्बी हालत जेर से आ रही है, जेर से आ रही। इस चीज को नोट करना है, वरना हमेशा आप। अच्छा, इसका सबूत कहाँ से मिल रहा है हमें? इसका सबूत हमें कहाँ से मिल रहा है? अलर्दा के ऊपर जो जबर आ रही है ना उससे मिल रहा है, जी इससे मिल रहा है, क्योंकि जो कुछ पीछे होता है वाव के बाद भी वही आता है, तो जी 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 ये जी नस्बी हालत थी, इसलिए यहाँ पर आपका यहाँ पे भी जबर आया। अगर ये जरी जी हालत होती, अगर ये जरी हालत होती तो वलर्दी आता। जी जी हाँ, कुरान मजीद में ऐसे भी आता है, समावाती वलर्दी भी आता है, जी
तो वहां पे फिर वो आपका मजरूर और होता है किसी वजह से, फिर समावाती वल अर्दी, जैसे समावात के पीछे आप फी लगा दें, ठीक है, तो असमावाती जी होगा ना, मजरूर होगा ना। तो जी मजरूर होगा, अभी आपका वाव के बाद अलर्दी भी क्या हो जाएगा? देर के साथ आएगा। हाँ, उसको फिर आप जबर नहीं लगा सकते क्योंकि ये मजरूर है जी फी की वजह से। तो जी जी नस्बी जरी दोनों हालतें इक्वल है, किसमें? जमा मुअन्नस सालिम में। जमा मुअन्नस सालिम। जरी हालत भी जेर के साथ है, नस्बी, तो इसलिए यहाँ पे आपका ये आया है। तो ये फेल है, इसके अंदर ही हुआ जमीर फाइल है और समावाती उसका मफूल है, वो हरफे अतफ है, और अल अर्दा क्या है? मंसूब है। क्यों मंसूब है? ये मफूल नहीं बन रहा, समा असमावाती जी की वजह से मंसूब है। ठीक है, चलिए। जी तो मैम। आई होप कि समझ आ गया होगा, वरना रिकॉर्डिंग दोबारा जरूर सुनिएगा ताकि जी चीज जी जी क्लियर हो। जी समझ आ गया। जी हाँ, मैम। इंशाल्लाह मैं इतना बताती हूँ, इतना रिपीट करती हूँ कि वो आ ही जाता है आपको। ठीक है, जी मैम। अच्छा ये हो गया। अभी अभी ए काफरो तुमने अल्लाह का क्यों कर इनकार किया, अभी एक ही रह गया जुमला, आप ही कर लें। जी मैम। आप ही कर लें। आए काफिरो। हाँ, तो क्या होगा? या या काफिरून या अय्युहल्लज़ीना या या अय्यु अय्युहल्लज़ीना अल्लाह जीना या नहीं का, अय्युहल काफिरून या हाँ अय्युहल काफिरून काफिरून, काफिरून, ठीक है, या अय्युहल काफिरून। काफिरून, नून के ऊपर जबर, काफिरूना, या काफिरूना जमा है ना, बहुत सारे काफिर है ना, एक नहीं है। जी अच्छा, यहाँ जी पर मैम। मैंने या क्यों नहीं लगाया, या अय्युहा लगाया है, आगे भी मैंने या अय्युहन्नास पे भी लगाया था। जी तो ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे या नहीं लग क्यों? सकती? हाँ हाँ ऐसा क्यों हो रहा है? जी जी जी। ये मुनादा मुनादा है ना ये मैम। मुनादा जब मुज़क्कर है। अलिफ, हाँ नहीं, मुनादा अलिफ जब लाम। अलिफ लाम वाला आता है, जब या तब जी लगता है जब अलिफ लाम नहीं होती, या मोहम्मदू या वलादू, उस पे अलिफ लाम नहीं लग रही, ठीक है ना। जी तो या वलादू भी कह देते हैं, या खालिदू, या बिंतु, कुछ भी कह सकते हैं ना, अलिफ लाम नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही अलिफ लाम वाला मुनादा आता है तो फिर हमें बीच में तो या अय्युहा, अय्युहा हाँ, अय्युहा मुजक्कर के लिए अय्युहा डालते हैं, और मोन्नस अगर यहाँ पे होता तो अय्यतुहा अय्युहा डालते। अय्यतुहा। तो ये इस अलिफ लाम की वजह से आ रहा है, जी अलिफ मैम। लाम की वजह से यहाँ पे अय्युहा आ रहा है। तो या अयुल काफिरूना, अब इसके अंदर आगे ये डालेंगे और फिर आगे लिखेंगे क्या है, तुमने अल्लाह का क्यों कर इनकार किया। क्यों कर इनकार किया? अब क्यों कर के लिए क्या लफ्ज आएगा वो लगाने हमने पहले क्वेश्चन के लिए, तो क्या आएगा? क्यों कर, क्यों कर वही है ना, नहीं क्यों, मालूम। क्यों, जैसे क्यों के लिए क्या वर्ड यूज किया था हमने? लिमा। हाँ, तो अब इसका भी लिमा कर देंगे। क्यों कर और लिमा, और लिमा एक ही बात है, क्यों किया लिमा। और क्यों कर किया, इसमें थोड़ा अल्लाह ताला का गुस्सा नजर आ रहा है ना क्यों कर में। जी तो लिमा, आगे क्या होगा इनकार के लिए, या काफिरूना लिमा कुफर किया, इनकार कुफर होता है ना। लिमन। जी हाँ, कुफ्र लिमा, कुफ्र हाँ, लिमन लिमन कुफरा कफर तुम, कफर तुम। कफरा होता है ना कुफर करना, उसने कुफर किया, और जी हमने बनाना है तुमने कुफर किया, ठीक है, तुमने इनकार किया। इसको यूं समझ लें, ए काफरो तुमने अल्लाह का क्यों कर कुफर किया। इनकार किया का क्या मतलब है? कुफर किया। तो लीमा कुफर किया। कफर, कफर तुम, अब किसका किया है? अल्लाह, अल्लाह का, अल्लाह अल्लाह का, तो अल्लाह पे क्या लगाऊं मैं? अल्लाह अल्लाहु। नो, मफूल बनाना है ना, फाइल तो हमने बना लिया कफर तुमने कुफर किया, फाइल तो हमने पहले ही बना अल्लाह ली। हाँ हाँ, हाँ अल्लाह हाँ। अल्लाह का, अल्लाह के आगे ने नहीं लगा हुआ, अल्लाह के आगे का लगा हुआ है। तुम के आगे ने लगा हुआ है, तो वो तुम के आगे हमने लगा लिया, उसको फाइल बना लिया, और अल्लाह के आगे का लगा हुआ है तो हमने जबर लगा दी। लिमा जी अल्लाह का। कफर तुम अल्लाह, या अय्युहल काफिरूना लिमा कफर तुम, लिमन कफरा तुम अल्लाह।
ठीक है, तो कफरा का फाइल क्या जी मैम। बनेगा, वो तुम बनेगा, तुम, तुमने इनकार किया, किसका इनकार किया, अल्लाह का। तो अल्लाह का। ये जो मफूल होता है ना, इसका तर्जुमा हमेशा को में आता है, ठीक है, को में आता है, ठीक है, तो जी का में भी आ सकता है, जाहिर है, तो इसका तर्जुमा हमेशा ने में आता है फाइल का, इसका को में आता है। बस ये दो बातें याद रखें। फिर उर्दू में थोड़ी बहुत चेंजिंग होती रहती है, कभी को का कर देते हैं, है ना, तो ऐसा जी होता है। हाँ सही है, तो ये हो गया आपका। जी मैम। अभी फेल मुदारे हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है, आज हमारा ये टॉपिक जी मैम। कंप्लीट हो गया। और रुफे इस्तफाम आपने याद रखने हैं, दो ही है, उनका जवाब सिर्फ नाम और ला में भी जी दिया जा सकता है, लेकिन अस्मा इस्तफाम जो होते हैं उनका जवाब, उसके जवाब में नाम और ला लिखना भी जरूरी नहीं है। जब हमने देखें यहाँ पे लीमा का जवाब लिखा ना, या इसका जवाब लिखेंगे आगे, तो उसमें हम नाम या ला नहीं लिखेंगे, जी सिर्फ नाम और ला कहाँ लिखते हैं, आ और हल के जवाब में। आ और हल्के। वो जरूरी होता है, मस्ट होता है कि हम उसके आ और हल के जवाब में नाम या ला लिखें पहले, फिर कॉमा डाल के आगे कुछ लिखना है तो लिखें, नहीं तो वो भी काफी होता है, उतना भी काफी होता है। जी लेकिन जब आप अस्मा इस्तफाम करते हैं, कैफा, मता, लीमा, इस तरह के यूज करते हैं, मन भी आया था ऊपर, मन भी क्वेश्चन के लिए आया था ना, और ये जी माँ, तो फिर आपको पूरा जवाब देना पड़ता है। जवाब जब लिखेंगे, अब अगर सवाल का जवाब लिखना है, अगर काफिर जवाब देते हैं कि हमने क्यों अल्लाह का कुफर किया, तो पूरा जवाब देना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देनी होगी, जी पूरी एक्सप्लेनेशन देनी होगी। तो ये मतलब है, जैसे जी आप कहते हैं कि मन रब्बू का, मन रब्बू का, अब ये हरफ इस्तफाम तो नहीं है ना, या अस्मा जी इस्तफाम में से है। अब इसमें क्या जी है, मन। आपको एक तो नाम और ला नहीं लगाना जवाब में, और दूसरा आपको पूरी डिटेल देनी है। क्या डिटेल जी होगी इस सवाल की, मन रब्बू का, ना, तुम्हारा रब कौन है, आपका हाँ, रब कौन है। तो नाम बताना पड़ेगा ना, हमारा रब कौन है, डिटेल देनी पड़ेगी, ला और नाम से जवाब पूरा नहीं होगा। अल्लाहू रब्बुना, अल्लाहु या तो रब्बुना। रब्बी भी कह सकते हैं, मेरा रब है, ठीक है, और अगर रब्बू ना कहना चाहें तो वो भी कह सकते हैं, हमारा रब है, सही है, तो इस तरीके से जवाब दे सकते हैं, जो जैसा सवाल किया जाए वैसे जवाब देना होता है। मन रब्बू का, मन रब्बू की, लड़की के लिए, मन रब्बू कुम, फिर उसका जवाब देंगे अल्लाहू रब्बू ना, अगर कुम में होगा तो जवाब भी ना में आएगा, हमारा रब। तो ये छोटी छोटी बातें ये आपको ट्रांसलेशन में याद रखना, ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अभी खत्म करते हैं क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक बिल्कुल अलग है। अगर आप जी कहते हैं तो मैं थोड़ी सी कुरान पे प्रैक्टिस करवा देती हूँ आपको, जमायर की, जमायर का पूछ लेती हूँ, अगर मुझे यहीं पे कुछ मिल जाता है तो मैं, अच्छा यहाँ पे कुछ कर लेते हैं, ठीक है, ये फेले मुजारे की गर्दान है, इसको ना मैं बंद करती हूँ, स्टॉप शेयरिंग, थोड़ा सा टाइम चाहिए। You can, अच्छा मैं कुरान मजीद खोल रही हूँ, ठीक जी है, थोड़ी देर के लिए हम वो पढ़ते हैं, उससे मैं आपको जमायर की प्रैक्टिस थोड़ी कराती हूँ, क्योंकि सबका जमायर मैं देख रही थी बहुत वीक है, टेस्ट में बहुत कम नंबर गलतियां कर रहे हैं। तो कुरान मजीद, एक सेकेंड, तो हम कहीं से भी कुरान खोलें, कुरान सब एक ही जैसा होता है। मैं भी अब शेयर भी कर रही हूँ आपके साथ दोबारा, तो चलें, शेयर हो गया। अच्छा, बिल्कुल आसान सा पूछूंगी, मुश्किल नहीं पूछूंगी। अच्छा, तो हम जो है अटैच प्रोनाउन भी करेंगे, ज्यादा हम अटैच प्रोनाउन पे हम तवज्जो देंगे, ठीक है।
अटैच प्रोनाउन कौन से होते हैं आपके ज़हन में आ जाना चाहिए फौरन कि अटैच प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, जरा बताएं कौन कौन से होते हैं। 12 में से होते हैं। नहीं, हु, 12 हुमा, 12 में से हा, ये हुमा, हुआ। नहीं हुन्ना। नहीं, ये भूल जाएं कि 12 में से होते हैं। 12 में से जो हम्म, होते हैं, 2 में से जो होते हैं वो मरफू ज़मायर होते हैं, वो फाइल बन रहे होते हैं। वो जो मजरूर गर्दान जी के अंदर ज़मायर आ रहे होते हैं ना, काकुमाकुम, वही काकुमाकुम। हु, हुमा, हाँ हुम, हा, हु हुमा, हुमा हा हुन्ना। हुमा हुम्मा का, कुमा, का कुम, कुमा कुम ही, बिल्कुल। ही कुमा, कुमा कुन्ना। कुन्ना। चल समझ आ गई, ई, मुझे समझ आ गई, बस काफी है। अच्छा, आपको आता है। तो ये वाले जो आप गर्दान के अंदर जमायर समझते हैं ना, माजी के अंदर या मुजारे में भी पढ़ेंगे, जो 2 में से होते हैं और जो 12 में से होते हैं, वो तो फाइल बन रहे होते हैं, वो तो मरफू जमायर होते हैं, ठीक है ना। जी हम मफूल जी जमायर, हम मंसूब जमायर की बात कर रहे हैं। मंसूब जमायर कौन से होते हैं? ये मरफू नहीं होते, ये मंसूब होते हैं। ये वो होते हैं छोटे छोटे, हु, हा, है ना, और फिर उसके बाद जी का और कुमा, ये वाले कुम, ये वाले छोटे वाले का जमायर कुमा होते हैं। कुम। अब ये इनका दूसरा नाम क्या है मंसूब जमायर का? इनको और क्या कहते हैं? मंसूब जमायर का एक और नाम भी होता है अटैच प्रोनाउन। अटैच्ड प्रोनाउन, इनको अटैच प्रोनाउन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमेशा अटैच्ड होके आते हैं। अटैच्ड जी प्रोनाउन कहते हैं इनको, ये हमेशा क्या होते हैं? अटैच्ड होके आते हैं। सही है। अब अकेले नहीं जी आएंगे, वरना तो ये गुम जाएंगे ना, का, है ना, का कहीं ना कहीं गुम जाएगा, आप उसको अकेले लिख देंगे तो उसके साथ या तो जी इया जी लगाएंगे, या फिर उसके पीछे फेल लगाएंगे, या फिर कोई किताब लगाएंगे, किताबू का, है ना, कलमू का, कुछ ना कुछ पीछे लगाना होता है, कि वरना ये अकेले नहीं आते। तो इनके 2 नाम जी होते हैं मंसूब जमायर के, छोटे वालों के। एक होते हैं अटैच, ये हमेशा अटैच होके आते हैं, इसलिए अटैच। और मंसूब का मतलब है कि ये मंसूब जमायर के कॉलम में से हैं, ठीक है। जी अच्छा, जी माँ। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे ये कौन से कॉलम में से जमीर है, मुझे ये बताएं। मरफू में से है या मंसूब में से? मनसूब में मंसूब से। ये वाली मंसूब। मैं सिर्फ अभी मंसूब ही पढ़ा रही हूँ, मैं मरफू नहीं पढ़ा रही, ठीक है। ये मंसूब जमीर के कॉलम में ये जमीर आई है। तो पहली बात ये है कि ये आपकी मंसूब जमीर है। नंबर 2, ये अटैच्ड है, ठीक है। जी अब यहां पर ये किस जगह पे आ रही है? क्या ये मफूल की जगह पे आ रही है या ये मजरूर की जगह पे? अगर मफूल की जगह पे आएगी तो मंसूब होगी ना। अगर ये किसी मजरूर की जगह पे आ रही है तो मजरूर होगी। जी तो अब आप मुझे बताएं ये किस जगह पे आ रही है, इसका मकाम क्या है, क्या बन रही है, यानी ये क्या बन रही है? मुदाफ इलैही। मुदाफ इलैही बन रही है। मुदाफ इलैही बन रही है क्योंकि इसके पीछे फेल नहीं आ रहा, नाउन है। इसके पीछे नाउन आ रहा है, ठीक है। जी नाउन आ रहा है तो नाउन क्या होता है? जिसके ऊपर अलिफ लाम और तनवीन ना हो, वो मुदाफ बनता है। तो मुदाफ। चूंकि ये जमीर जो है ये मुदाफ इलैह की जगह पे आ रही है, इसलिए इसको हम मंसूब नहीं कहेंगे अभी। अब इसका जी नाम बदल जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे? मजरूर कहेंगे, क्योंकि ये, हाँ, इसको मंसूब नहीं कहना, इसका नाम बदल गया। वैसे ये मंसूब जमायर जी के कॉलम में से है, लेकिन जिस जगह पे आ रही है वो जगह मजरूर की है, मुदाफ इलैह की, इसलिए मजरूर मजरूर, की है। ठीक है ना। सही मजरूर है, जी सबब जी नाम। अच्छा, अब यहां पर देखें, ये जमीर भी इसी कॉलम में से आ रही है, या अटैच्ड है ना, आपको नजर आ रही है अटैच्ड है तो जी अटैच ही होगी। अगर जी जी डिटैच जी होती तो वो तो हम अलग से आती ना, वो इस तरह आती, तो ये जी अटैच है। जी जी अच्छा, अब ये बताइए अटैच। ये किसकी जगह पे आ रही है? क्या ये ये म, इसके पीछे क्या आ रहा है? देखें पीछे, सब पीछे क्या आ रहा है? फेल। सबना अच्छा, फेल आ रहा है, ठीक है ना। इसको आपको फेल की पहचान होनी चाहिए, ठीक है। फेल आ रहा है पीछे, जब फेल के बाद ये वाली जमीर आएगी तो फिर क्या होगी? मफूल मफूल बनेगी, ठीक है, ये मफूल। अब इसको मंसूब कहेंगे, इसको आप मजरूर नहीं कह सकते क्योंकि ये मुदाफिल है तो बन ही नहीं रही, ये मुदाफ नहीं बन सकता ना। जी अब जी ये मुदाफिल है की जगह भी नहीं, तो मजरूर भी नहीं है, तो अब ये मंसूब की जगह पे है और मफूल बन रही है। अभी मफूल। जिन लोगों को आता है वो नहीं जी बोलेंगे, जो पुराने स्टूडेंट है वो नहीं बोलेंगे, अभी कोई नए स्टूडेंट बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये जमीर जो है, रुकैया आप बताइए, रुकैया है क्लास में? मैं नाम ले लिया, जी रुकैया मैम जी मैम खातून। अच्छा, आप मुझे जी मैम बताइए कि ये जमीर अटैच प्रोनाउन में से है, जाहिर है इन्हीं में से है ना, अटैच में से है, जी ठीक जी है। जी
जी तो आप मुझे बताइए कि ये ज़मीर जो है ये किस जगह पे आ रही है, पहले ये बताएं, मफूल की जगह पे आ रही है या मुदाफ इलैह की जगह पे आ रही है? ये बी, ये सामने वाले को देखना है ना मैम, ये इसको नहीं दे, इसको बिजुनूबिहिम। इसको इसको नहीं देखना, इसके पीछे वाले को देखना है, इसको देखना है अच्छा, किस किस नू, किस 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 के साथ अटैच हो रही है। तो ये इसम जुनूब, है शायद, मैं जुनूब समझ क्या, जा रहा हूँ। हाँ, जुनूब, जुनूब क्या है, इसम है ना, ठीक है जी ना, और इसके ऊपर जुनूब, अलिफ लाम जी भी जी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, तो ये क्या बन सकता है, ये मुदाफ बन जी सकता है ना। जी 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 तो जी, यहाँ पर ये मुदाफ इलैह की जगह पे आ रही है, ठीक है। ये यहाँ पे मजरूर बनता, जी मजरूर मजरूर होगी, ठीक है ना। तो यहाँ मजरूर पर की मैं जगह इसके पर ऊपर है। आपको टेस्ट भी भेजूंगी, फिक्र नहीं करें, थोड़ा इसको समझ जाएं पहले, सही है। अब अगर जी जी जब भी आपकी अटैच प्रोनाउन आएगी आपने पीछे देखना है, पीछे क्या आ रहा है। अगर पीछे जी फेल आ रहा है, पीछे फेल आ रहा है, आपने पहचान लिया कि ये फेल है, तो ये मफूल होगी, मंसूब होगी, ठीक है। अगर पीछे जी कोई नाउन आ रहा है तो फिर ये मजरूर होगी क्योंकि मुदाफ इलैह बन रही होगी। पीछे कोई जी नाउन आ रहा है तो वो मजरूर होगी क्योंकि मुदाफ इलैह बनेगी, सही है। अब ये जी वाली मैम, जमीन, जी मैम, ये वाला फेल देखें, ये वाला फेल देखें। अब ये फेल मुजारे है, इसको भी नहीं देखते, अभी हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। अब कुलूबी हिम में मुझे बताइए, आप ही रुकैया बताइए कि यहाँ पे इसकी क्या जगह है, जी कोई हेल्प नहीं करेगा। खुलूबिहिम, खुलूबिहिम, खुलू ये भी वही है ना मैम, फेल फेल है ये खुलू। कुलूब फेल है? नहीं है कल्ब की जमा है कुलूब, तो कुलूब कैसे फेल हो गया, कल्ब की जमा है ना वो तो, जैसे जम की जमा जुनूब होता है, तो जुनूब, जी मैम, क्या बोले, खुलू, कुलूब कैसे फेल हो सकता है, आप मुझे बताएं। ऐसा फेल आपने कभी देखा है, ऐसा फेल? खाला का समझ रही मैम मैं, खाला होता ना तो, ये काला नहीं है, ये कल्ब की जमा है, कुलूब है। कल्ब होता है ना दिल, अच्छा अच्छा अच्छा, ये कल्ब जो होता है दिल खुलूब, है, अच्छा उसकी अच्छा जमा अच्छा, कुलूब है। जी 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 जी, इसम है, इसम है, इसम है, हाँ, इसमें तो फिर आगे क्या है, ये किस जगह पे आ रही है? इसम है, ये मंसूब है, ये मफूल की जगह पे आ रहा जी मुदाफिल है। हाँ मुदाफ इलैह देखिए, बन रहा, आपदा का जवाब आया है। सही पहला। मफूल जी मफ- मजरूर बन रहा, देखिए, मुदाफिल आपको जब भी जी मैम, जमीर, मुदाफ, जब भी अटैच मुदाफ प्रोनाउन इलैह, आप देखें, आप उससे पहले देखें क्या आ रहा है। अगर उससे पहले फेल जी होता ना तो फिर ये मफूल बनती, क्योंकि ये मंसूब जमीर है, अटैच प्रोनाउन मंसूब होती है, तो अगर जी फेल होता तो ये मफूल बनती। अभी इसके पीछे जी, नाउन आ रहा है जो मुदाफ बन रहा है, अलिफ नाउन आ लाम रहा भी है, नहीं है, तनवीन भी नहीं है, तो ये उसका तनवीन भी मुदाफ नहीं, नहीं है तो मुदाफ बन रहा, मुदाफ बन मुदाफ। रहा, तो फिर ये मजरूर मुदाफ होगी या मुदाफ इलैह, मंसूब होगी? मजरूर, 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 मजरूर होगी, मजरूर होगी, वेरी गुड, मजरूर होगी। अच्छा, अभी देखते हैं, मैम मैं फाहूम भी है ना यहाँ पर, नहीं उसको, इसके बाद में, वो तो डिटैच्ड है ना, अच्छा, वो डिटैच प्रोनाउन है, वो किसी के साथ अटैच नहीं हो रही ना, हरफ जर के साथ, ये फा के साथ हो रही है, कोई बात नहीं। इसको देखें आप, जाअत हुम, आए उनके पास, तो अब इस जमीर का स्टेटस जी क्या है? मंसूब, जाअत हम, दो सवाल करूंगी, मजरूर है या मंसूब है, बस ये बता दें। ये मंसूब है मैम, मंसूब क्यों है? ये फेल आ रहा है, फेल है, फेल आ रहा है, फेल के बाद जी कभी भी मजरूर नहीं आता, कोई जमीर मजरूर जी होके नहीं आती है, इसम के बाद जी, आती है, ठीक मंसूब, है, या मंसूब, हरफ जर के बाद आती है मजरूर। फेल के बाद क्या आती है? मंसूब आती है। क्यों मंसूब आई है मंसूब यहाँ आती, पे, क्यों मंसूब कहा है आपने इसको? ये फेल के बाद आई, फेल के बाद आई है और मफूल बन रही है ना, जी जुमले में मफूल बन रही है। जी मैम, हाँ, मुदाफिला तो नहीं बन रही ना, नहीं नहीं नहीं, अगर मुदाफिला बन रही होती तो आप मजरूर कह देती, अभी आपने जी इसको जी मंसूब कहा है, तो ये किसी वजह से कहा है ना। यानी मेरा जी सवाल मैम, ये है कि ये किसकी जगह पे आ रही है, किसकी जगह पे आ रही है ये जमीर, ये मफूल की जगह पे आ रही है, मफूल के, मफूल की जगह पे आ रही है, मुदाफिला की जगह पे नहीं आ रही, इसलिए ये मंसूब है, क्योंकि मफूल मंसूब होता है, मंसूब है, मंसूब होता है। जी मफूल मंसूब अच्छा, होता अभी है, आप ही मुझे बताइए, रुसुलुहुम, अब इसमें हम रुसुलहुम,
जी जी, रुसुलुहुम रुसुलु, ये रुसुलु, तो सोच के बताइएगा, कोई ये हेल्प ना करे क्योंकि माइक से हटाना है मुझको। अच्छा जी फेल बताइए। है, फेल। अटैच प्रोनाउन आई है, पीछे क्या आ रहा है? फेल आ रहा है। ये फेल ऐसे होते हैं फेल। ये तो रसूल की जमा है ना, जैसे कुलूब आया था, जुनूब आया था, कुलूब आया अच्छा था। अच्छा अच्छा, जी जी रसूल जी जी, रसूल रुसुलु, की जमा है ना ये तो। जी रुसुलु, ये इसम है मैम, इसम। हाँ, तो और इसमें मुदाफ है, और ये मुदाफ, क्या है? मुदाफिल है, मुदाफिल है, तो फिर ये जमीर की क्या हैसियत होगी? मजरूर। मजरूर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जनाब, जी सही है। आगे देखते हैं। वजदना, ये आपका, इसमें आपकी जमीर जो है ना, ये अच्छा इसको छोड़ दें अभी, ये वाला बताएं, ये मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगी। ये मुझे बताएं, अक्सरी हिम, अक्सरी हिम, वही जमीर हम आ रही है बार बार। अब इसकी क्या जी, हैसियत है? अक्सरिहिम, ये फेल है मैम। ये अक्सरी फेल है। एक बात याद यही रखिए, समझ नहीं आ रहा। फेल के नीचे कभी जेर नहीं आती है, कभी भी फेल के ओ नीचे अच्छा जेर अच्छा नहीं अच्छा आती अच्छा है। अच्छा अच्छा ये अच्छा, जेर जो होती ये है ना, ये इसम है। नाउन के नीचे आती है। जी 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 मैम, ये इसम है। ये इसम है, तो फिर ये क्या बनेंगी जमीर? ये मुदाफ और ये मुदाफिल है, मजरूर। मुदाफिल है। इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं है, तनवीन नहीं है, कुछ नहीं है, और ये क्या बनेगी? मुदाफिल है बन। मुदाफ, सही। अब यहाँ पे अक्सरा जी हम हो गया ना। अब अक्सरा कोई जी, फेल तो नहीं है ना? मुझे बताएं, कोई फेल तो नहीं नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। अक्सरा, जी अक्सर अक्सर उर्दू में भी बोला जाता है, फेल तो नहीं होता वो। जी आपको ये पहचान करनी है कि फेल की पहचान क्या है और नाउन की पहचान क्या है, तभी आप इस जमीर को सही करके बता सकेंगे। जी 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 ठीक जी है। मैम, तो यही अभी पहचान ये होना क्या है। है? अक्सर क्या है? ये नाउन है, इस नाउन, नाउन। अब ये मुदाफ है, इसके ऊपर अलिफ लाम और तनवीन नहीं है, और ये मुदाफिल बन गया। जी तो मुदाफिल है, ये मजरूर, मजरूर हो गई ना। जी मजरूर। हाँ, अब आप देखें, बी आयाती ना, ना। अच्छा, एक मिनट, आपसे मुश्किल वाले नहीं पूछने, ये वाले बताइए। ये यहाँ पे एक जमीर आ रही है और ये हु जमीर है, ठीक है ना? तो हु जमीर जो है, ये अब यहाँ पे क्या बन रही है? ये अटैच प्रोनाउन है कि नहीं, मुझे बताएं। ये अटैच है कि नहीं है? ये अटैच है मैम, अटैच है। ये हु जमीर है ना, मंसूब जमीर है ना, ये हु है। ठीक है। अब मुझे बताएं, इसकी यहाँ पे क्या, किस जगह पे आ रही है ये? ओ, मफूल की ये जगह पे, मनसूब, मफूल की जगह पे आ रही है या ये मजरूर की? मैम, ये सामने वो माला है ना, तो ये वो माला, मलाई, मलाई, ये इसमें, ये इसमें, क्योंकि इसमें नीचे जेर आ रही है, जी ये फेल नहीं हो सकता। फेल के नीचे कभी भी जी जी जेर जी, नहीं आएगी। देर नहीं आती। तो जब भी मलाई, जेर आएगी, मलाइका, मलाइका की जमा है मैम ये। मलाइका नहीं है ये। मला आ ई जो होता है ना, ये कौम के सरदार होते हैं। ठीक है। अच्छा, हाँ, अब ये जमीर जो है, ये अगर इसम है तो ये जमीर क्या होगी, फिर क्या बनेगी यहाँ पे? ये मजरूर बनेगी, मुदाफ, मुदाफिल है, ये मुदाफिला बनेगी। ठीक है। मजरूर। अच्छा ठीक है, सही है। अभी आपने बहुत सी चीजें नहीं पढ़ी, इसलिए मैं यहाँ पे कुम जमीर आई है, अटैच प्रोनाउन, इसका बताइए मुझे। जीतुकुम, सोच के बताइएगा जीतु, मुझे कि इसके पीछे क्या आ जीतुकुम, रहा है? फेल आ रहा है या इसम आ रहा है? कद, मम, जीतू, ये फेल, अभी कद हम जीतुकुम, जा आ भी पढ़ा था ना अभी हमने, जी जी, फेल फेल, जा फेल आत भी पढ़ा था, तो ये फेल है ना। ठीक है। फेल, तो ये जो जमीर फेल है, ये जो जमीर है क्या बनेगी इस फेल, फेल के साथ? मफूल बनेगी, मफूल बनेगी। मफूल बनेगी। हाँ, अगर इसी के पीछे हम कुलूब लगा देते, है ना, जी, कुलूब कुम, तो तब क्या बनती? मजरूर बन जाती।
फिर मुदाफ मजरूर बन मुदाफ गया। इलैह। अच्छा ठीक है, अब रब्बी कुम में यही वाली जमीर आ गई है, ठीक है, अटैच प्रोनाउन। अब ये क्या बन रही है, जी, किस जगह पे आ रही है ये, किस जगह पे आ रही है? ये मजरूर की जगह पर। मजरूर की जगह, क्यों मजरूर की जगह पे आ और रही है? ये रब्बी इस्म है, और ये जो है मजरूर जो है अल्लाह का नाम ये है। आपकी क्यों हो रही है? क्योंकि ये मुदाफ इलैह बन रही है। जी, अस्सलाम मुदाफ इलैह। वालेकुम उस्ताद। जी बोलिए। जी एक सवाल था, जी ये जी तुकुम जो है ना, ये फेल है जी तुकुम? हाँ हाँ बिल्कुल। उस्ताद क्यों साहब आप, फेल पर जेर नहीं नहीं, फेल पे जेर नहीं आती करके तो कहा ना शुरू आपने, में तो तो आ जाती है ना, जी 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 आखिर में नहीं आती, जी जी जी। आखिर में नहीं आती। अब ये देखे ना, इसमें इसमें फाइल क्या है, फिर मफूल तो ये बन रहा है, तो फाइल ये तू है ना, मैं का तर्जुमा दे रहा है, तो ये फाइल है और ये मफूल है और ये फेल है, तीन चीजें आ रही हैं इसमें। जी जी जी। अच्छा वो आपने सवाल किया है। हाँ बाकी चीजें समझ जी आ रही है। तो यहाँ अगर पे जी जी इती जी आता है, जी इती भी तो आता है, नहीं आ, हाँ जीती आता है, तो फिर वो तो किसी और वजह से आएगा ना, वो तो देर आती है ना। फिर वो मोनस के लिए आएगा ना, अच्छा ठीक है, वो मोनस के लिए आएगा फिर। जी, अच्छा, ठीक है। वाहिद तो पहला सिगा होता है उसमें जेर कभी नहीं आती। नहीं है, हाँ जो देखें, फेल के आखिर में कभी जेर नहीं आती, फेल के आखिर में कभी जेर नहीं आती, जैसे इस्म के आखिर में जेर आ जाती है, कुलूबी, है ना, सही है ना। तो जी, अब देखें यहाँ पे जीता आ रहा है, जेर यहाँ आई है ना, यहाँ तो नहीं आई ना, तो ये फेल है। इसी तरह जी, तो मैं इसी तरह जीती भी हाँ हो जी सकता भी है, आता जीती भी आता है, जीती का मतलब तू लाई है ना, तू मोनस है। लाई जी जी है और तू मुजक्कर लाया है ना। और इसी तरह जी तू कर दें तो मैं लाई हूं, ऐसा ही होता है ना, अगर जी तू कर देंगे जी, तो मैं लाई, ती होगा तो तू लाई और जबर के साथ तू लाया। तो जेर जो है वो उस वजह से आ रही है कि वो जैसे का के नीचे भी जेर आ जाती है, का की हो जाता है ना जमीर, इसी तरह ताती हो जाता है, वो अंती है ना, तो वो तो इस वजह जी, से आई जी, है, जी, जी, ठीक है ना। तो वो मोनस की वजह से आ रही है, वैसे फेल के नीचे कभी भी जेर नहीं आती। तो यहाँ पर ये मुदाफ इलैह बन रहा है क्योंकि रब जो है वो इस्म है और मुदाफ है, अभी आपको समझ आ जानी चाहिए। अच्छा जी मैम। जनाब, यहाँ पे जेर क्यों आ रही है? जी बा मैम, की ये वजह से, बा की वजह से। जेर दो वजह से ही आती है, या तो पीछे हरफ जर हो मजरूर। है, या फिर वो मुदाफ इलैह बन रहा हो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे मुझे बताइए, इस जमीर, ये जमीर क्या बन रही है, बिहा, इसकी क्या हैसियत है, क्या स्टेटस है इसका? ये बी जर है ना मैम, हाँ ये हर्फ है ना, हर्फ है हाँ ना। हाँ हर्फ है, तो ये मंसूब है या मजरूर है? मरफू तो हो ही नहीं सकती ये क्योंकि मजरूर, ये मरफू तो मजरूर की प्लेस में है। मजरूर की प्लेस में है, तो इसलिए मजरूर ही होगी, ठीक है, जी, मजरूर ही होगी। बी, जी हाँ हर्फ के हाँ बाद में आए। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये वाली जमीर मुझे बताएं, ये वाली जमीर जो है ये अटैच होके आ रही है, इसको ये ना समझिए कि अटैच नहीं है, ये अटैच ही है, ठीक है। जी जी जी, और क्या ये मुदाफ इलैह बन रही है या मफूल बन रही है? ये असा, असा, असाहू, इसका मीनिंग। असा का मतलब क्या होता है, उर्दू में भी बोलते हैं असा। अच्छा, हम्म, ये इस्म है, इसमें है, और फिर ये क्या है, क्या है फिर? ये मजरूर की प्लेस में, मजरूर, मजरूर, क्यों मजरूर की प्लेस पे है? क्योंकि इस्म मुदाफ, मुदाफ इलैह। ये मुदाफ इलैह बन रहा है, ठीक है। जमीर से पहले अगर आपका इस्म आ जाता है तो वो मुरक्कब इजाफी की वो कंपोजिशन बनेगी, वो हमेशा जमीर से पहले जब नौन देखें तो उसको मुरक्कब इजाफी बना दें, बस खत्म बात। जी तो जब भी जी, आप जमीर से पहले देखें तो उसको मुरक्कब इजाफी बना दें, तो ये मुरक्कब इजाफी बन गया। अब यहाँ पे देखें जमीर से पहले क्या आ रहा है, ये इस्म है, इसमें, तो ये फिर दा, ये क्या हो जाएगा, ये मजरूर हो जाएंगे, जमीर से मुदाफ पहले, मुदाफ इलैह। इस जमीर से पहले इस्म आ गया तो जमीर मजरूर, और क्यों मजरूर है, क्योंकि मुदाफ इलैह बन रही है।
کیونکہ اور کچھ بن ہی نہیں سکتا ضمیر سے پہلے. جب بھی آپ اسم دیکھیں گے مرکب اضافی ہی بنے گا. جی ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی مرکب یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو رہی ہے. صحیح ہے. اب یہ دیکھیں یہ ضمیر جو ہے یہ کون سے ضمائر میں سے ہے, اٹیچ میں سے ہے, ڈیٹیچ میں سے ہے, یعنی ہیا یہ مرفوع میں سے ہے کہ منصوب میں سے ہے. ہیا کون سے کالم میں آتی ہے؟ یہ 2 کالم ہوتے ہیں نا, ایک جس میں چھوٹی چھوٹی ضمیریں ہوتی ہیں اور ایک جس میں بڑی ضمیریں ہوتی ہیں. یہ مرفوع میں آئے گی نا استاذہ؟ یہ مرفوع ضمیر ہے. ٹھیک ہے, مرفوع ضمیر کے کالم ہے. اس میں بڑی بڑی ضمیریں آتی ہیں, ہوا, ہوما, ہوم, ہے نا. پھر یہاں پہ ہیا آتا ہے, ہیا ہننا ہیا آتا ہے, یہ ہما موٹی یہ والی اس میں سے ہے. تو یہ آپ کی مرفوع ضمیر ہے, یہ منصوب نہیں ہے. یہاں پہ جی بھی یہ والی جو تھی یہ مرفوع ضمیر تھی. مرفوع ضمیر جو ہوتی ہے وہ اٹیچ ہو کے نہیں آتی, وہ ڈیٹیچ ہو کے آتی ہے. صحیح ہے. جی اچھا, اور جو دوسری والی ہے وہ ہمیشہ اٹیچ ہوتی ہے. اب یہ اٹیچ ہے, اس کو یہ نہ سمجھیں کہ الگ سے لکھی ہوئی ہے, اس کے ساتھ ہی جوڑ کے آئی ہوئے, اکٹھا پڑھتے ہیں نا یدعو. جی جی اچھا, یہاں پہ دیکھیں کم ضمیر پھر دوبارہ آگئی بتائیے یہاں پر اس کی کیا حیثیت ہے, کیا بن رہی ہے؟ یخرجا یہ فعل ہے میم. فعل ہے, تو یہاں پہ کیا ہو گیا؟ کم ضمیر مضاف الیہ بنے یہ گی ابھی؟ فاعل ہوگی نہیں, کیا بنے گی کم ضمیر؟ منصوب مفعول بنی. مفعول بنے گی. یہ کبھی بھی فاعل نہیں بنتی یہ والی. ٹھیک ہے, یہ فاعل نہیں بنتی, فاعل یہ والی بنتی ہے, یہ والی. یا چھپی ہوتی ہے, ہوا چھپی ہوئی ہوتی ہے, باقی ساتھ لگی ہوتی ہے, انتا وہ والی وہ فعل کے ساتھ لگی ہوتی ہے. اس میں بھی ہوا ضمیر جو ہے نا وہ آپ کی فاعل بن رہی ہے اندر والی, اور یہ مفعول بن رہی ہے. جی اچھا, اردی کم میں کیا ہے یہ, یہاں پہ کیا بن رہی ہے؟ اردی اسم ہے اور یہ مضاف ہے. تو کیا ہوگی حیثیت اس کی؟ مجرور. مجرور. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد قالو ارجہ اخاہو میں کیا بن رہی ہے؟ اخا بھائی ہے نا میم, تو اسم مضاف الیہ بن رہی ہے. اچھا, یہاں پہ کا کیا بن رہی ہے؟ پیچھے کیا آ رہا ہے؟ کا یا تو کا, تو یہ مضاف, یہ نہیں یہ یا تو یہ فعل. ڈیسائیڈ کریں فعل. ہاں فعل ہے کہ اس میں ڈیسائیڈ کریں پھر اس کو بنائیں جو بھی بنانا ہے. پہلے ڈیسائیڈ کریں کیا ہے, یہ فعل ہے. یا تو فعل ہے. جب بھی یا تا الف نون شروع میں لگ جائے تو وہ فعل ہی ہوتا ہے. جی 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 یہ دیکھیں یا تا جی لگ گیا, یہ فعل ہے. ٹھیک ہے, جی یا تا الف نون شروع میں لگ جائیں تو وہ فعل ہی ہوتا ہے. فعل کی علامت بتا دی میں نے. ٹھیک ہے, جی تو یہ آپ کا فعل ہو گیا. اب یہ آپ کی مضاف الیہ تو نہیں بن سکتی نا, کیا بنے گی؟ جی یہ منصوب مفعول بنے گی نا. مفعول منصوب ہے تو مفعول بنے گی. ٹھیک ہے, اب یہ مجرور نہیں ہے, مجرور نہیں ہو سکتی ہے ابھی, یہ مفعول ہے, منصوب ہے. اچھا, اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں انکم. اچھا, اس کو رہنے دیں, ابھی آپ کو پڑھایا نہیں, جو پڑھایا اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں. اب یہاں پہ ہم ضمیر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہم سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ فعل آ رہا ہے یا اسم آ رہا ہے؟ وسترحبو فعل ہے نا استاذہ, یہ فعل ہے. فعل ہے تو یہ کیا بنے گی پھر؟ منصوب ہے. منصوب ہو کے کیا بنے گی جملے میں؟ مفعول بنے گی. بس اسی طرح آپ نے پہچاننا ہے. ٹھیک ہے نا. عصا کا میں نے بتایا تھا یہ لاٹھی اسم ہوتا ہے تو یہ مضاف الیہ بنے گی. جب اسم آ جائے گا تو وہ مضاف الیہ مجرور ہو جائے گی. پھر آپ نے اس کو منصوب نہیں کہنا, اس کا نام چینج ہو جائے گا, مجرور ہو جائے گی. اور اگر یہی فعل کے ساتھ آ رہی ہے جاءک, ہے نا, تو پھر آپ کا یہ مفعول بن جائے گی. جی صحیح ہے. چلیے بس کرتے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہے. تو اب یہاں پہ
अब यहाँ पे क्या है ये वाली, मुझे ये बताएं, कुम ज़मीर क्या बन रही है यहाँ पे? लकुम। मुदफ़्फ़ल है। आबिदा मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ हमेशा इस्म होता है, तब मुज़ाफ और इलैह बनता है। कौन जी फे, फेल ये बनता है। है तो ये क्या है? ला क्या है? ला क्या चीज है? पीछे ला लगा हुआ है ना, तो ला क्या है? जर है तो फिर हर्फ है। मजरूर। हाँ, हर्फ जर है तो ये मजरूर है ना फिर। जी मजरूर। जी जी। अब मंसूब तो नहीं कहेंगे, मंसूब सिर्फ तब कहेंगे जब पीछे फेल लगा होगा। तीन ही चीजें होती हैं। तीन चीजें कौन सी होती हैं? एक इस्म होता है, एक फेल होता है और एक हर्फ होता है, बस तीन ही चीजें हर्फ होती हैं। होता है। अगर आपके पास इस्म और हर्फ लगा हुआ है पीछे, तो आप क्या कहेंगे? इस्म लगा हुआ है और हर्फ लगा हुआ है, तो आप जमीर को क्या कहेंगे? मजरूर। मजरूर। ठीक है। और अगर फेल लगा हुआ है तो आप कहेंगे मंसूब। बस मंसूब। ये इतनी सी बात याद करें। अब यहाँ पे जैसे है मकर तुमुहुम, तो यहाँ पे जमीर से पहले फेल क्या लगा हुआ है पीछे? अब सोचना पड़ेगा फेल। ना, मकर तुमु क्या है? फेल। फेल लगा हुआ है, तो ये क्या बनेगी फिर? मंसूब होगी। ठीक है। मंसूब होगी। यहाँ पे पीछे नाउन लगा हुआ है, इस्म लगा हुआ है, तो ये मजरूर होगी। सही है। तो जमीर से पहले आपने देखना है, जैसे कोम है तो पीछे क्या लगा हुआ है? नाउन लगा हुआ है। अब आपको यही नहीं पहचान के ये नाउन है या फेल है, ये क्या है? ये रिजलुन की जमा है। रिजलुन की जमा पाँव, पाँव को कहते हैं, तो पाँव तो नाउन होते हैं, तो ये मजरूर हो। जी। तो आपको इस्म और फेल की, अब यहाँ पे देखें फेल लगा हुआ है तो ये मंसूब होगी। ठीक है। जी। और यहाँ पे इस्म लगा हुआ है तो ये क्या होगी? मजरूर होगी। मजरूर। इस्म होगा, हर्फ जर होगा तो मजरूर हो जाएगी। पीछे फेल लगा होगा तो फिर वो क्या होगा? आप तर्जुमे से भी देख सकते हैं, आप तर्जुमे से भी देख सकते हैं कि ये फेल है। ठीक है ना। जब उसमें जमाना आएगा ना, उसने खाया या वो जो भी होगा, सूली चढ़ा देंगे, अब ये क्या है? ये फेल है ना, चढ़ा देंगे, ये इस्म तो नहीं है। इस्म में तो जमाना नहीं होता ना, इस्म में कोई जमाना नहीं होता, तो फिर आप कहेंगे कि क्या है? वो फेल है, उसके आगे जमीर मंसूब है। सही है। सॉरी, हाँ ये जी। रब्बा ना पे आप मजरूर कह रहे हैं, मजरूर तो जेर नहीं होता, मजरूर जमीर जो होती है जेर ना, वो नहीं किसी लगती। शक्ल में भी हो ये ना, मुदाफ वो मुदाफिले हो रहा है ना, रब्बिना हमारे हाँ रब। हाँ। देखिए, आपने उसकी उसकी हैसियत देखनी है, वो क्या बन रही है, आपने उसके पर हरकत नहीं देखनी। अच्छा सवाल है आपका। देखिए, हु जमीर जो होती है, किताबु हु, अब किताबु हु जो है आपकी हु पे पेश आ रही है, तो क्या वो मरफू है? मुझे बताएं, क्या वो मरफू है? नहीं नहीं क्या नहीं, है? मजरूर। वो मजरूर है, क्योंकि वो मजरूर। मजरूर की जगह पे आ रही है ना, जी। तो इसलिए वो मजरूर है, क्योंकि मुदाफिले बन रही है वो, उसकी किताब, तो मुदाफिले बन रही है तो मजरूर है। उसकी जमीर की हरकत को नहीं देखा जाता। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कभी भी जमीर की हरकत को मत देखें, जमीर को देखें वो किस जगह पे आ रही है। अब देखें, रब्बा नाम, रब्बा नाम भी होता है, रब्बी नाम भी होता है। अब ये ना है ना, तो ये तो जबर आ रही है इस पे, लेकिन ये क्या है? मुदाफिला की जगह पे आ रही है, इसलिए मजरूर है। समझ आई आपको? अस्मा क्या नाम था आपका जिन्होंने सवाल किया? हाँ हाँ, नहीं मुसरत का सवाल था। ठीक, अच्छा सवाल था। अगर ये मैं सॉरी मैं लेट ज्वाइन किया, मुझे पता नहीं चला, तो वो कितने बजे क्लास शुरू होती है? क्लास 1 घंटा पहले हुई है, बल्कि 1.5 घंटा। 3:30। ठीक है ना। तो ये मैं दूसरी बार, सब क्लासेस मेरी 6 बजे शुरू होती हैं। 6 का मतलब है मेरा टाइम 6 बजे होता है सुबह का, पाकिस्तान का 3, इंडिया का 3:30। इसको नोट करें, सब क्लासेस इसी टाइम पे शुरू होती हैं। और मैं कोशिश करूंगी थर्सडे वाली भी मैं उसको कर दूं 6 बजे, क्योंकि मुझे खुद प्रॉब्लम हो रही है, मुझे खुद प्रॉब्लम हो रही है ना। हमारा टाइम यहाँ चेंज होगा ना यूएस में, हाँ, आपके वहाँ तो पर चेंज होगा ना। तो अब हाँ, तो वो उस वक्त 6 बजे देखा कल जाएगा 6 बजे इंशाल्लाह। नेक्स्ट जब आपकी क्लास आएगी ना, वो थर्सडे वाली, तो टाइम चेंज हो चुका होगा हमारा। ठीक है। इंशाल्लाह। जब थर्सडे की क्लास नेक्स्ट आएगी तो हमारा टाइम चेंज हो चुका होगा कनाडा का, तो फिर हम यूएसए का, तो फिर हम उसके मुताबिक टाइम चेंज कर लेंगे। ठीक है। क्लास कितने दिन होती है? 3 दिन? हर रोज होती है, हर रोज। ठीक है ना। हम आगे कर सकते हैं क्लास को या नहीं, अगर हमारा टाइम चेंज हो तो?
देखते हैं ना क्या करना है उनको, हमने उनको देखना है जहाँ से मेजोरिटी पढ़ रही है हमारी, हमने एक दो बंदों को नहीं देखना, हमने मेजोरिटी को देखना है। मैं किस लिए 6 बजे 5 बजे उठ के, मेरा भी तो टाइम पीछे होगा ना 1 घंटा, तो मैं भी तो सवेरे उठूंगी ना आपके लिए। तो मैं किसको देखती हूँ, मैं उनको देखती हूँ जो मेरे ज्यादा स्टूडेंट कहाँ के हैं, इंडिया पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश और यूके के लोग हैं सब, और जर्मनी के लोग हैं, तो मैं उनका टाइम देखती हूँ ना। मुझे उनको सहूलत देनी है, मुझे खुद को सहूलत नहीं देनी, तो सेक्रीफाइस किए बगैर तो हमें कुछ मिलता ही नहीं। तो रात कितनी लंबी हो गई है, नफलों के लिए वैसे ही हम उठे होते हैं। मैं अभी आपकी क्लास तो अभी ली है मैंने ना, मैं 2 घंटे पहले की जागी हुई हूँ, और देखे मैं कितनी फ्रेश हूँ, क्योंकि रात लंबी हो गई है, नींद पूरी हो जाती है, इशा जल्दी हो जाती है। अभी इशा पढ़े और सो जाए, क्यों 12-1 बजे तक जागती हैं आप कि सुबह आपसे उठा ही ना जाए। कुछ कुर्बानी देंगे तो अल्लाह की मोहब्बत को पाएंगे ना, ऐसे तो नहीं पाएंगे। हम कुर्बानी जो जानवर ज़बह करते हैं, क्यों करते हैं? अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए करते हैं। तो जिंदगी में भी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, रिश्तों को कायम रखने के लिए भी कुर्बानियां करनी पड़ती हैं, बहुत सारी सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती हैं, कुछ नहीं मिलता उसके बगैर। आप क्लास के टाइम की बात कर रही हैं, ठीक है आपदा? तो लाइव क्लास की और बात है, जैसे भी है उसको करें, ठीक? मेरा तो नमाज का टाइम निकाल दिया आप लोगों ने। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।